Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda.
কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Ramo Ramo Hare 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 Rama Hare Rama Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ramo Ramo Hare Tato Bhone Tanato Siya Toito Gadadhar Shiva Sati Gaur Bhakta Vedo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare যারা মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করবে তারা সত্যি বেরিয়ে আসবে আগাম ভাগ্য পার হবে চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আমার প্রভু এসেছেন যারা যারা গৌর হরির চরণ দর্শন করবেন তারা বেরিয়ে আসুন তাই গৌর হরি বল ভজসে কৃষ্ণ চৈতন্য Nitananda Siya Advaita Gadadhar Shiva Sati Gaur Bhakta Vedo Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siya Advaita Gadadhar Shiva Sati Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ দ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হ্যাঁ, আমার বাবা একজন গুরুদেব ছিলেন, তিনি আজকে নেই। আর আমার ইচ্ছা ছিল এই মহাপ্রভুর চরণটা আমার আঙিনে আনার। আজকে আনতে পেরেছি আমি। আমার শিষ্য শাবক, বাবার শিষ্য শাবক, তারা সব দর্শন করছে। মহতী অনুষ্ঠান, আমি চেষ্টা করেছি যাতে অনুষ্ঠানটা সুন্দর হয়, এটা আমার করার আছে। আমি মহাপ্রভুর চরণে এসছে, তারাই চলে এসছে তার চরণ দর্শনে। আমার এখানে ভোগের ব্যবস্থা আছে, প্লাস আমার এখানে যে বাবার ভক্তগণরা সেবা করবে, সেখানে সাগনের আয়োজন আছে। আর মাঠে চরণ যাবে, ওই চরণ ওখানে তাদের খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হবে। আমরা সব রকম সাহায্য পেয়েছি, তারা আমার সমস্ত সহযোগিতা করে। দেখুন, আমাদের সনাতন ধর্মের মধ্যে বহুবিধ গুরুবাদ আছে, যেমন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, যেমন দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব শ্রীগুরু সংঘ, যেমন ভারত সেবাশ্রম সংঘ, পুরুষোত্তম রাম ঠাকুর, সবাই আমাদের মধ্যে এসেছেন। তারা সবাই কিন্তু আমাদের সনাতনী। তাদের মত এবং পথ আলাদা হলেও আমরা সবাই কিন্তু এক। আজকে সনাতন ধর্মের মধ্যে বহু বিভেদ এসেছে, তার কারণ আমি ওই গুরুদেবের, আমি রাম ঠাকুরের, আমি অনুকূলের, আমি শ্রীগুরুর, আমি ভারত সেবাশ্রম সংঘের। এটা আমাদেরকে প্রথমত বুঝতে হবে যে আমরা সবাই এক হব, একত্রিত হব। একত্রিত হয়ে আমরা সবাই আমাদের সনাতন ধর্মটাকে রক্ষা করব, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম দায়িত্ব। তার কারণ আমাদের দেওয়ালে কিন্তু বর্তমানে পিঠ ঠেকে গেছে। এই পিঠ ঠেকাটার থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বলে কাদার থেকে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যদা যদা কি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানং তদাত্মানং সৃজম্যহং পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশাস্য দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থে যুগে যুগে। অর্জুনকে বলেছিলেন, অর্জুন মামুনুষ্যর যুদ্ধস্য, যুদ্ধ তোমাকে অবশ্যই করতে হবে। তাই আজকে দাঁড়িয়ে আমরা কাঁদবো না গোবিন্দের জন্য। এটা বললে হয়তো অনেক ভক্ত হৃদয় কষ্ট পাবে না। আজকের যুগে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে প্রথম কর্তব্য হবে আমাদের ধর্মটাকে কি করব, রক্ষা করব। তার জন্য যদি আমাদের যুদ্ধে নামতে হয়, সমস্ত সনাতনী ভাইকে আমি আমার মন থেকে বলছি, সবাই দৃঢ়তা এবং একাগ্রতা নিয়ে এগিয়ে চলো। যেখানে সনাতন ধর্মের মানুষের নিন্দা হবে, যেমন ইসলামের হাজার হাজার মানুষ আমাদের দেবদেবীর মূর্তিগুলোকে ভেঙে দিচ্ছে, বড় কষ্ট লাগে শুনলে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় যে আমাদের দেবদেবীর উপরে তাদের কত অত্যাচার। শুধু তাই না, আমাদের প্রসাদ তারা খেতে গেলে তাদের কোরআন থেকে তারা শ্লোকগুলো বার করে বারে বলছে হিন্দু ধর্মের প্রসাদ খাওয়াটা কি অত্যন্ত অপরাধ। ইচ্ছা হয় খাও, না ইচ্ছায় খাও না, কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্মের প্রসাদ দেবদেবীর উপরে তারা বারংবার অত্যাচার করছে। এটাকে আমাদের প্রথমে রক্ষা করতে হবে, তারপরে হচ্ছে আমাদের ধর্ম, আমাদের মত, আমাদের পথ। আমরা তো সনাতনীরা, আমরা কোনো ধর্মকে ধর্মান্তরিত করতে চাই না। আমরা আমাদের ধর্মটাকে টিকিয়ে রেখে আমরা আমাদের সাধন ভজন করতে চাই। কিন্তু বহু ধর্মের মানুষ বারেবার বলছে আমার ধর্মটা গ্রহণ করো, আমার ধর্মটাই ঠিক, আমার ধর্মটাই শ্রেষ্ঠ। না,
এটা যারা বলবে তারা ভুল বলছে, তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। পৃথিবীতে ধর্ম সবারটাই ভালো, সবারটাই ঠিক, সবারটাই সঠিক, সব যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করো, এটাই হচ্ছে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত কথা। আমরা ধর্মের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত, কিন্তু আমরা কেউ ধর্ম পালন করতে প্রস্তুত না। তাই আজকের আমাদের ধর্মটাকে সবাইকে পালন করতে হবে। যদি বাইরের থেকে কোনো ঝড় ঝঞ্ঝাট আসে, তার জন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমাদের সনাতন ধর্মটাকে প্রথম কর্তব্য হবে আমাদেরকে রক্ষা করা। এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম পন্থা। বাবু
জয় নিতাই, জয় গৌর, হরে কৃষ্ণ, জয় রাধেশ্যাম। অন্ধকার শুভ দিনে, শুভ লগ্নে এই গুরু আশ্রমে শ্রী শ্রী গৌরদাস গোস্বামী বর্তমান গুরু আশ্রমে গুরু পরম্পরা ধারায় তার নেতৃত্বে যে মহতী যজ্ঞ অনুষ্ঠান চলছে বা শুরু হচ্ছে, এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আমি উপস্থিত সাধু গুরু বৈষ্ণব সমস্ত ভক্ত চরণে আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রণাম জ্ঞাপন করে তাদের শ্রীচরণ ধুলা আমার মস্তকে নিয়ে আমি ক্ষুদ্র অবাজন দু একটি কথা বলার অভিপ্রায় রাখছি। সেই কথার প্রারম্ভে আমার বলতে হয়, আজকে স্মরণ করতে হয় যে আমরা কত উন্নত গুরুকুলের শিষ্য, উন্নত গুরুকুলের সদস্য। কারণ আজকের মহতী যজ্ঞে খুব কম ভাগ্যবান ব্যক্তি আছেন যে আজকে যজ্ঞ করতে পারে। আমার স্বয়ং মহাপ্রভু, যিনি কলিযুগের পাবন অবতার, কলিহত জীবকে উদ্ধার করার জন্য যিনি দাঁড়ে দাঁড়ে ডোরে ডোরে কেঁদে গেছেন, যে সংকীর্তন মহামন্ত্র নিয়ে এসেছেন গোলকধাম থেকে, যেটা বিগত তিন যুগে একজন অর্পিত হয় নাই, অনার্পিত চরিত, যাকে বলা হয়েছে অনার্পিত চরিত। এই অনার্পিত বহুযুগী অবদান দান করা হয়নি। আজকে সেই কলি যুগে সেই মহামূল্যবান জিনিস দান করার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের আমরা কলিহত জীব ভবসাগের উদ্ধার কিভাবে পাবো, কিভাবে উদ্ধার হব, তার মূল যিনি বস্তু, মূল তন্ত্র, মূল মন্ত্র তিনি আমাদের মাঝে বিতরণ করে গেছেন। সেই সুবাদে আজকে আমাদের গুরুকুলের পরম্পরা ধারা শ্রী গৌরদাস গোস্বামীর নেতৃত্বে যে গুরুকুলের মহতী যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছে, আমরা সবাই তাতে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা জীবনকে ধন্য মনে করছি এবং আমরা আরো ধন্য যে গুরুকুলের পরম্পরায় সত্যি আমরা আবদ্ধ হতে পেরেছি। এটাই আমাদের জীবনের পরম সার্থকতা। সেই সাথে আমার কিছু কথা বলতে হয়। আজকে মহাপ্রভুর চরণ, যেটা অত্যন্ত দুর্লভ জিনিস, সবার ভাগ্যে হয়ে ওঠে না। তাই আজকে আমাদের গুরুর আশ্রমে সেটা অবস্থান করছে। আমরা সবিনয় বিনীত ভাবে সর্বন্ত করে তার সমমর্যাদা দর্পণ করে আমরা তার দর্শন করব এবং তার সান্নিধ্য লাভ করবো, স্বয়ং মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করবো। এই প্রসঙ্গে আমার একটু কথা বলতে হয়। মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করলাম, তার চরণে সহস্র কোটি প্রণতি নিবেদন করলাম। এটাই আমাদের শেষ কর্তব্য নয়, এটাই আমাদের মহাপ্রভুকে পূর্ণ শ্রদ্ধা অর্পণ করা নয়। পূর্ণ শ্রদ্ধা অর্পণ তখনই হবে যখন আমরা মহাপ্রভুর আদেশ নির্দেশ, তার বাক্য, তার আচার, তার ব্যবহার, তার কথা, যেটা আমরা হৃদয়ঙ্গম করে আমরা নিজের জীবনে ধারণ করতে পারবো এবং নিজের জীবনকে সার্থক করতে পারবো। তাই আমার মহাপ্রভুকে বলা হয় মহাবদান্য অবতার। যে অবতার আর তিনি যুগে কোনো ভগবান করতে পারেন নাই, করে যান নাই। ভগবান যখন বৈকুণ্ঠ অধিপতি গোলক ধামের শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান যখন দেখলেন যে আমি কিরি যুগে অস্ত্র ব্যবহার করে যা ওষুধ দমন করতে পারি না, দলিত করতে পারি না, জীবকে উদ্ধার করতে পারলাম না, আমি কলিযুগে কোনো অস্ত্র ধারণ করব না, আমি কলিযুগের জীবকে আমি অস্ত্র ধারণ করে আমি জীব উদ্ধার করবো না। তাই তিনি আসলেন এক মহা ঔষধ, মহামন্ত্র, মহাদিব্য নাম নিয়ে আসলেন কলিযুগকে উদ্ধার করার জন্য। তাই আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে সেই মহাপ্রভুর, যদি আমরা সত্যিকারের মহাপ্রভুকে ভালোবেসে থাকি, যদি আমরা সত্যিকারের মহাপ্রভুর জন হয়ে থাকি, যদি মানব জীবনকে সার্থক করতে চাই, তাহলে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে তাকে আদেশ নির্দেশ, তাকে অনুকরণ নয়, অনুসরণ করা এবং তার আদেশ নির্দেশ জীবনে পালন করে
আমার জীবনকে সার্থক করা, তাইলে আমরা এই কলিহত জীবের পরিত্রাণ থেকে আমরা মুক্ত হয়ে আমরা গোবিন্দের চরণ আশ্রয় লাভ করতে পারবো। সেই সাথে আমি বেশিক্ষণ দীর্ঘায়ী করবো না, এখানে অনেক ভক্তবৃন্দ আছেন এবং এখানে হয়তো ভাগবত পাঠ হবেন বা কীর্তন হবেন, আমি বিরক্ত করবো না। তাই আমার এই ক্ষুদ্র পরিসরে ক্ষুদ্র অভাজন আপনাদের চরণের একটা ধরি সমতুল্য নই। আমি আকুল প্রাণে আবেদন করব, কলিযুগের যে মহামন্ত্র হরের নাম হরের নাম হরের নামই কেবলম কলম নাস্তিক 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 গতির অন্যথা, যে ধন আমাদের গৌরব মহাপ্রভু দিয়ে গেছেন সেই ধনই আমরা আশ্রয় করে, সেই ধনকে আমরা পথের পাথেও করে আমরা স্বচরণে আমরা স্বভাবে আমরা গুরুচরণ আশ্রয় করে আমরা সেই গৌরব ধামে পৌঁছতে পারবো এই আশা ব্যক্ত করে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ রাখছি। জয় নিতাই, জয় গৌ, জয় রাধেশ্যাম, নিতাই গৌ। শুধু গ্রামবাসী এবং নগরবাসীবৃন্দ, আমাদের এই তাহেরপুরে গোসাইবাড়িতে নবদ্বীপ থেকে আগত শ্রীমাহাপ্রভু ধাম থেকে নিমাই মহাপ্রভুর চরণ আমাদের বাড়িতে তাহেরপুর গোসাইবাড়িতে এসছে। এত অঞ্চলের সমস্ত নগরবাসীবৃন্দ সুস্বাগতম। এমতো অবস্থায় আমাদের এই তাহেরপুরে হরিনাম সংকীর্তন চলছে, অনেকে আনন্দ উপভোগ করছেন এবং আমাদের এই তাহেরপুর থানার প্রশাসনিকও সঙ্গে যুক্ত আছেন। নবদ্বীপ থেকে আগত প্রশাসনিক আমাদের মধ্যে রয়েছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি আমাদের ভগবান। বসে পড়ো। তোমরা মহাপ্রভুর সময়সীমাকালে ধ্যান দাও, আমার কথা বলবে না, যে আসো ওইখানেই বসে পড়বে। সব মায়েদের বলছি, চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়সীমাকালে একজন জমিদার ছিলেন। তোমরা নামটা জানো কিনা জানি না, তবে আজকে সবাই কানের মধ্যে নিয়ে যাও। সুদিন রায় নাম কি বাবা? সুদিন রায় জমিদার ছিলেন। একদিন ইসলামের জলসায় তিনি দাওয়াত পেয়েছিলেন, নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কে পেয়েছিলেন? সুদিন রায়। জমিদার বলে কথা, ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি, কিন্তু সেই ইসলাম আজকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বাঁধিয়ে বেড়াচ্ছে অশান্তি। বলতে কষ্ট হয়, সনাতন ধর্মের মানুষ যায়নি তাই আমরা কাউকে কখনো কোনোদিন ধর্মান্তরিত করি না, এটা সনাতন ধর্মের শিক্ষা। কিন্তু অন্য ধর্মের মানুষগুলো তারা শুধু ধর্মান্তরিত করবার জন্য ব্যস্ত। আর যারা সনাতন ধর্মে জন্মেছ, তোমাদের সবার মেমোরিতে সার্ভ হওয়া উচিত যে আমি যে ধর্মটায় এসেছি
গোবিন্দ করুণা করে কৃপা করে আমাকে এই ধর্মটার মধ্যে জন্ম দিয়েছে। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। তার কারণ এই পৃথিবীতে যত ধর্ম এসেছে সব ধর্মের আগে যে ধর্মটা এসেছে তার নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন মানে যা চির শাশ্বত, যা পূর্বে ছিল, যা এখন আছে এবং যা অদূর ভবিষ্যতে থাকবে। সব পৃথিবীর বুকে যতগুলো ধর্ম আমরা দেখতে পাই, এই পৃথিবীর বুকে সব ধর্মগুলো যা দেখতে পাচ্ছি সব ধর্ম আমার সনাতন ধর্ম থেকে উৎপত্তি। আমি সাধু গোপাল বলছি, বুঝতে পারছো কি বলছি? সনাতন ধর্ম আমার ধর্ম। এই ধর্ম থেকে পৃথিবী থেকে সব ধর্ম এসেছে। আজ থেকে 1400 বছর আগে যে ধর্মটা আমাদের কাছে এসেছে ইসলাম, আজ থেকে 2000 বছর আগে যে ধর্মটা এসেছে সেটা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম, আজ থেকে 2500 বছর আগে যে ধর্মটা এসেছে সেটা খ্রিস্টান ধর্ম, আজ থেকে 3000 বছর আগে যে ধর্মটা এসেছে সেটা জৈন ধর্ম, আজ থেকে 3500 বছর আগে যে ধর্মটা এসেছে সেটা ইহুদি ধর্ম, আর 1200 লক্ষ কোটি বছর আগে যে ধর্মটা এসেছে সেই ধর্মটার নাম সনাতন। বুঝেছি? এই সনাতন ধর্মের প্রতীক চিহ্নকে আমার ভগবান। নাম কি? আজকে যিনি কৃপা করে এই গোসাই বাড়িতে এসেছে, নাম কি? সবাই বলো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তিনি যদি না আসতেন, বৃন্দাবন আমরা কেউ চিন্তাম না। বৃন্দাবনে যে রাধা গোবিন্দ আছে কে চেনা তো? আমার গৌর না থাকলে কেউ চেনাতো না। আবার পুরীর যে জগন্নাথ মন্দির দেখতে পাও, যদি আমার গৌর না আসতো কে চেনাতো? আর যদি গৌর হরি এই নাম না দিত তাহলে আমাদের গতিটা কি হতো? তাই গৌর হরি কি বলছেন? এই বিশ্ব যখন চলে যাবে অন্যায় পথে, আমি একা রব তাহা সাথীতে। ভগবান আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, হাজার ধর্ম দেখবে, হাজার মত দেখবে, যদি তুমি মনে করো তা ভুল, সেই ধর্মটাকে সংশোধন করবার জন্য আমি একা দাঁড়িয়ে থাকবো বাংলার বুকে। সেই ভগবান আমরা, সেই ভগবানকে আমরা পেয়েছি। আমাদের অনেক সৌভাগ্য। চৈতন্য চরিতামৃতে যাইনি তাই চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখছেন, পৃথিবীতে যত আছে নগর আদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে আমার মধুর সংকীর্তন হরিনাম। এ পৃথিবীর এমন কোন শহর থাকবে না, এ পৃথিবীর এমন কোন গ্রাম থাকবে না যেখানে আমার এই মধুর নামটা হবে না। তাই সেই সুদীপ রাজের কথা বলি, কোথায় গেছে বাবা? ইসলামের জলসায় দাওয়াত করে নিমন্ত্রণ লোকেতে। আমার কথা বলে শুনছো তো? কেন এটা ইউটিউবে প্রচার হবে, আমার কোনো ভয় নেই। আমি বলতে অত্যন্ত প্রস্তুত। যখন বিতর্মীরা আমার ধর্মকে দাঁড়িয়ে অনেক অশ্রদ্ধা করে, তখন দাঁড়িয়ে না আমার বড় কষ্ট হয়। আমার মানুষগুলো প্রতিবাদ করার পথ জানেন, আমার মানুষগুলোকেও প্রতিবাদ করতে শেখেনি। এটাই হচ্ছে সনাতন ধর্মের সবচেয়ে দুর্বল একটা অবস্থা। সারা বিশ্বকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন ইসলাম ধর্মের, তিনি জাকিরি নায়ক। তিনি প্রত্যেকটা দিন যুক্তি তর্ক প্রমাণে আমার এই সনাতন ধর্মটাকে একটু একটু করে তলিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। সাবধান, আমার ধর্মটাকে আমি রক্ষা করব। আমি অন্য কোন ধর্মের মানুষের কথা শুনবো না। আমার ধর্মটা চির শাশ্বত সনাতন, কোনো ভয় নেই। যার সময় যদি মৃত্যু হয় তবুও নিশ্চিত, কিন্তু আমার ধর্মটাকে আমি দাঁড় করিয়ে যাবো, এটাই বাস্তব। তো যাই হোক, সেই সনাতন ধর্মের যিনি স্রষ্টা, যিনি কলিযুগ পাবন অবতার, তিনি কনক বড় অঙ্গ কান্তি অরুণার বধূতি অপূর্ব চার বদন অনন্ত মধুরিমা, যিনি নয়নের অশ্রু ধারা বিগলিত করে হরি নাম দিয়ে বিশ্ব জগতের মানুষকে বাঁচিয়েছিলেন, তিনি আমার ভগবান। বুঝতে পারছি? সেই যে সুদীনরাজ, তিনি জমিদার, তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মুসলমানদের অনুষ্ঠানে গিয়েছেন দাওয়াত খেতে, সেখানে শুকনো খাবার খাওয়ানো হচ্ছে, চপ আর মুড়ি। কি খাওয়ানো হচ্ছে বাবা?
তো উনি যখন দাঁড়িয়ে আছেন সমস্ত ভাইয়েরা দেখে বলছেন দাদা আসুন। আত্মীয়তা বজায় রাখবার জন্য, আতিথ্য বজায় রাখবার জন্য উনি সেখান থেকে চপ আর মুড়ি খাচ্ছেন, কিন্তু ওখানে একটা পাত্র আছে, সেই পাত্র দিয়ে সবাই চুমুক দিয়ে জল খাচ্ছে। ঠিক আছে বাবা? জমিদার সুবুদ্দিরায় মনে করে ভেবে রেখেছে যে ওদের কাছ থেকে মুড়ি চপ খাবো, কিন্তু সবার মুখের জল আমি চুমুক দিয়ে খাবো। আমার কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে? খেলে কি হবে? আমার জাত চলে যাবে। তবে আমি জানি না জাত কেমন করে যায় আর জাত কেমন করে আসে। জাতের খেলা খেলতে গেলে সবার প্রথমে মানবতাই সার ধরবে, তাই না বাবা? এই বিশ্ব জগতে আমরা কেউ কোনো জাতে নিয়ে আসেনি, আর জাতে নিয়েও যাবে, তাই না? তো জয় গুরুদাই, জয় গৌর, জয় রাধেশ্যাম। তিনি ভুলবশত মুড়ি আর চপ খেতে খেতে ভুলবশত সবাই বলো এক ঢোক জল চুমুক দিয়ে ভাবছে আমার জাত চলে গেছে। আমার কথাটা বুঝতে পারছো? ও কেউ তো দেখেনি। কেউ কি দেখেছে? কেউ যখন দেখেনি আমার কিচ্ছু বাড়িতে চলে গেছে, কিন্তু আড়াল থেকে একজন দেখে ফেলেছে। সে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলছেন, একটা কথা বলবো, এই জমিদার সুবুদ্দিরায় না কাল ইসলামের জলসায় গিয়ে করর পানি খেয়েছে। করর পানি খেয়েছে, খবরদার কাউকে বলো না, জমিদার সাজা দেবে। কিন্তু মেয়ে ছেলের কাছে, মায়েদের কাছে কথা পৌঁছেছে, সে কথা কি আর ঠিক না বাবা? সারা নবদ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে, হ্যাঁ সারা নবদ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে জমিদার সুবুদ্দিরায় ইসলামের করর পানি খেয়েছে, জান চলে গেছে। আমার কথাগুলো নিচ্ছে তো সবাই? তখন জমিদার সুবুদ্দিরায় ভাবছেন তাহলে আমার রাজ্যতে কেউ আসবে না, রাজকার্য পশুপালন এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে কি করে চলবে? একটু শরীর তাহলে কি করে চলবে? সেই জমিদার সুবুদ্দিরায় নিজে জাতের তলায় পড়ে গেছে বলে তৎকালীন সময় ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে গিয়েছে। দেখো কথাগুলো বলতে যাচ্ছে না, আস্তে আস্তে সবাই সময় অল্প একটু 2 মিনিট ভক্ত শুরু হয়ে যাবে, আর দীর্ঘায়ু করবে। সেই বাবাজি ব্রাহ্মণদের কাছে গেছেন, ব্রাহ্মণদের কাছে কি বলছেন, আমি আমার যাত্রা চলে গেছে। ব্রাহ্মণগণ দেখলেন জমিদার সুবুদ্দিরায় কত ধন সম্পত্তির অর্থের মালিক, তাই না বাবা? ভোগ আসছে, আপনারা কেউ কাপড়ে পা দেবেন না, জানি তাই সবাই কাপড় থেকে একটু দূরে সরে থাকবেন। চৈতন্য মহাপ্রভু তখন বয়স কত? আমার ডাক নাম নিমাই, বয়স কত? 16 বছর। তো হাজার হাজার ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে সুধীনরাজ বলছেন, এই যে শোনো, আমি না জাতের থেকে অনেকটা নিচে পড়ে গেছি, আমার জাত চলে গেছে। কি করেছ? বলে ভুলবশত ইসলামের গরম পানিটা খেয়ে ফেলেছি। ব্রাহ্মণরা বলছেন, তোমার কোনো চিন্তা নেই, আমরা আছি। আজকে সন্ধ্যে 7টার সময় তোমার বাড়িতে যাব, তুমি যে জাতের থেকে পড়ে গেছো আমরা তুলে দিয়ে আসবো। কারা বলছে? কারা বলছে বাবা? ব্রাহ্মণগণ।
প্রায় 1000 ব্রাহ্মণ সেই দিন চলেছিলেন কার বাড়িতে? জমিদার সুধীন রায়ের বাড়িতে। জানিস সুধীন রাজের বাড়িতে গিয়ে বলছিলেন আমরা তোমায় তুলবো। এক ব্রাহ্মণ বলেন কি করেছে? উত্তর হলো ভুল করে ইসলামের করদ পানি খেয়েছে, জাত তো চলে গেছে, কি করে জাত দিয়ে তোলা যায়? আর এক ব্রাহ্মণ হাসতে হাসতে বলেই ফেললেন তপ্ত ঘৃত পান করো। তপ্ত কি মানে? এই সবাই বলো। তাহলে যে মুখ দিয়ে ইসলামের করদ পানি খেয়েছ সেই মুখ দিয়ে কি গরম কি খাও, তাহলে জাত থেকে উঠে যাবে। আর সেইখানে আমার 16 বছরের আজকে যার পাদুকা এসছেন তিনি ছিলেন, নাম কি? চৈতন্য মহাপ্রভু। 1000 ব্রাহ্মণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ভুল কথা। এই সময় এই পারমাণবিক বোমাটা বাস করার মতন ক্ষমতা তাম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণদের সামনে কেউ ছিল না। বুঝতে পারছো? তখন ওই ব্রাহ্মণগণ বলেছিলেন এই নিমাই তুই কি বুঝিস? তুই তো অলঙ্কার শাস্ত্র ব্যাকরণ করিস নাই। এবার যা, জগন্নাথ মিশ্রকে নারিশ করে দেবো। আমরা বৃদ্ধ আর তুই প্রবীণ। প্রবীণ না, যুবক, তাই না? তাহলে এখানে চলে যা। নিমাই বলেছিলেন ওসব কথা ছাড়ো, ওসব কথা ছাড়ো, আগে বিধান কি দিলে বলো। সুধীর রাজ বলছিলেন কি বিধান দিয়েছে জানিস? তপ্ত ঘৃত পান করতে, তাহলে আমার দোষ কেটে যাবে। নিমাই বলেছিলেন ভুল কথা। ও জমিদার সুমুদ্রী গায়ে চলে যাও মধুময় বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে গিয়ে করো কৃষ্ণ ভজন। কৃষ্ণ ভজনের থেকে বড় প্রায়শ্চিত্ত পৃথিবীর দিকে আর কিছু নেই। আমাদের কি দরকার? কৃষ্ণ ভজন দরকার। আমাদের কি দরকার? ভজন বিনা পাই কি সে মারে আমার দয়ার রে আমার নমস্কার, আমি দমদম এয়ারপোর্ট থেকে এসেছি। আমার নাম হচ্ছে টুম্পা দাস। আমি এখানটায় এসেছি, আমি প্রত্যেক বছরই আসি এখানটায়, কিন্তু এই যে এখানটায় যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, ইনি আমার গৌর গোস্বামী, উনি আমার মানে গুরুদেব। আমি হচ্ছে ওনার প্রথম শিষ্য। যাই হোক, আমি প্রত্যেক বছরই ওনার বাড়িতে অনুষ্ঠানে আসি, কিন্তু এবছর আসতে পারবো মানে এটা মানে ঠিক জানতাম না। কিন্তু মানে এবছর উনি যখন আমার বাড়িতে গেলেন, গিয়ে যখন বললেন যে মহাপ্রভুর চরণ আসবে, সুতরাং এটা দেখার জন্য আকুল হয়েছিলাম অনেক দিন ধরে যে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন পাবো এইটা। কিন্তু অনেক দূর থেকেই এসেছি, বুঝতেই পারছেন, এসে যে দেখতে পেয়েছি মহাপ্রভুর চরণ, এতেই আমি খুব খুশি হয়েছি। এবং এখানকার যে অনুষ্ঠান, এখানকার পরিবেশ, এখানটায় যে মানে এত নাম ভজন হচ্ছে, মানে শুনে খুবই মানে আনন্দ হচ্ছে এবং আনন্দ উপভোগ করতে চাই আমরা। আমার নাম গোপাল হালদার, সবাই আমায় সাধু গোপাল বলে বেশি চেনে। আমি সব জায়গায় কম বেশি ভাগবত পাঠ করি এবং ভাগবত পাঠে
যে দক্ষিণা, ওটা আমি কারো কাছ থেকে কখনো কোনোদিন চেয়ে নেই না। যে যা দেয় তার থেকে নেই, কেননা ভাগবত পাঠটা আমার মনের খোরাক। ওটা আমার পেশা না, ওটা আমার আনন্দ দেয়। তাই আমি ভাগবত কথা, কৃষ্ণ কথা বলি। আমার বাড়ি অশোকনগর 5 নম্বর তরুণপল্লী হরি মন্দিরের পাশে। আমার সকালবেলা একটা সাধারণ একটা ছোট্টখাটো একটা ব্যবসা আছে, সেই ব্যবসাটা আমি চালাই, যেটা পেটি কেনা বেচা। আর বিকেলবেলায় অধিকাংশ সময় আমার পাঠ থাকে, সেই পাঠ কীর্তন করি। এবং আমি 2000 সালে সনাতন ধর্মের হিন্দু বোর্ড কর্তৃক একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। সেই পরীক্ষায় পশ্চিমবাংলায় যে কয়জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যে উত্তর 24 পরগনায় আমি সবার প্রথম হয়েছিলাম। আচ্ছা, এই হিন্দু ধর্মশিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আমি পুরস্কার প্রাপ্ত। আজকে এই তাহেরপুরে এসেছি, এটা আমারই দিদির গুরুদেবের বাড়িতে। এখানে ভাগবত কথা, কৃষ্ণ কথা বলার জন্য এসেছি। এবং ভোগারতি পাঠ আর আসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেন আমাদের ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি কনক গোড়া অঙ্গ কান্তি অরুণ আর্বদূতি অপূর্ব চাঁদ বদন অনন্ত মধুরিমা, যিনি নয়নের অশ্রু দ্বারা বিগলিত করে আমাদেরকে হরিনাম দিয়ে বিশ্ব জগৎকে যিনি মাতিয়ে দিয়েছিলেন, তার পথ প্রদর্শক আমরা হিন্দু ধর্মের সকল অনুগামীরা। তাই তার চরণ আজকের এসেছে, তাই আমার মনটা বড় ব্যাকুল। আমার দিদি আমায় নিমন্ত্রণ করার সাথে সাথেই আমি বলেছি অবশ্যই অবশ্যই যাব, সেই আনন্দের সঙ্গে আমিও সামিল হতে চাই। সনাতন ধর্ম আজ থেকে কত কত বছর আগে এসেছে তার কোনো সংখ্যা আজও আমরা পর্যন্ত কেউ দিতে পারিনি। আর এই পৃথিবীতে যতবার সনাতন ধর্ম এসেছে ততবার সনাতন ধর্মের উপরে নিরন্তর আঘাত হয়েছে, আর এই আঘাতটা নিরন্তর ধরে চলছে। কিন্তু আজও সনাতন ধর্মের কেউ কিচ্ছুটি করতে পারেনি। একটা ঝড়, একটা ঝঞ্ঝাট আসে বটে, কিন্তু সনাতনীরা এখনো তাদের মনের সঙ্গে তারা মিশে আছে, যে তারা তাদের ধর্মটাকে তারা নিজের করে ভালোবেসেছে। সনাতন ধর্মের কে কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ ছোট করতে চাইছে, কিন্তু তারা একবারও কেউ ভেবে দেখেনি যে তাদের ধর্মটা কোথা থেকে এসেছে। তারা যেখান থেকেই ধর্মটাকে বলবার চেষ্টা করছে, সেখানটাকেই তো আমাদের সনাতন ধর্ম। তাদের গোড়াটাই, যারাই সনাতন ধর্মকে ভাঙবার চেষ্টা করছে, আমাদের সকলকে একসঙ্গে করবার চেষ্টা করতে থেকে বিব্রত হচ্ছে। তারা কি একবারও ভেবেছে যে তাদের ধর্মটা কি? তাদের ধর্মটাও তো সনাতনী। তারা ভুল বুঝে আমাদের সনাতনকে বারে বার আঘাত করছে। তারা শাস্ত্র জ্ঞান তাদের কম আছে, তারা যুক্তি তর্ক প্রমাণ দিয়ে ঈশ্বরকে, আমাদের প্রাণনাথ গোবিন্দ সুন্দরকে ছোট করবার চেষ্টা করছে, শুধু যুক্তি তর্ক প্রমাণে। কিন্তু যুক্তি তর্ক প্রমাণে ঈশ্বরকে কখনো কোনোদিন বিশ্বাস করা যায় না। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে গেলে শ্রদ্ধা, ভক্তি, আত্মনিবেদন, পুজো, অর্চনা, বন্ধন, এগুলো যদি ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে আসে, তাহলে আমাদের মধ্যে যে জ্ঞান বিজ্ঞান তর্ক বিতর্ক আছে, সেটা আস্তে 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 একদিন কেটে যাবেই। সনাতন ধর্ম আছে, চলছে এবং অনন্ত কাল ধরে চলবে। সনাতন ধর্মের যত আঘাত আসুক না কেন, সনাতন ধর্ম ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা আমার অন্তত দৃঢ় বিশ্বাস। এই মহাপ্রভু যখন এসেছিলেন, তখন আমাদের এই সনাতন ধর্মের মধ্যে জ্ঞান মার্গ, যোগ মার্গ এবং ভক্তি মার্গ চিরকাল ধরে আছে। কিন্তু মহাপ্রভুর সময়সীমাকালে জ্ঞান মার্গের ভক্তরা, যোগ মার্গের ভক্তরা, তারা নানাবিধ পন্থা দিয়ে এই সনাতন ধর্মের ভক্তি মার্গের পথেরটাকে আস্তে আস্তে এরা একদম ছোট করে দিতে চাইছিল। এবং তারা যাগ, যজ্ঞ, পুজো, পার্বণ এগুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মানুষকে ব্যতিগ্রস্ত করে তুলেছিলেন। সেই সময় আমাদের নদিয়ার নবদ্বীপে যিনি এসেছিলেন, তিনি অদ্বৈত আচার্য, যাকে বলা হয় শিবের অবতার, যাকে বলা হয় স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। তিনি নদিয়ার নবদ্বীপে সুরধনির তীরে বসে শ্রী গোবিন্দকে আহ্বান করেছিলেন, গোবিন্দ, তুমি গোলক বিহারী ভগবান, তুমি গোবিন্দ সুন্দর, তুমি যদি ধরাধামে না অবতীর্ণ হও তাহলে জগতের কি দশা, আর তোমার এই কৃপা জগতের মানুষ বঞ্চিত হবে, তাই তুমি নিজ গুণে অবতীর্ণ হও। তখন ভগবান শ্রীহরি অদ্বৈত প্রভুর আহ্বানে গোলক বৃন্দাবন থেকে তিনি নদিয়ার নবদ্বীপে এলেন। কে? আমার ভগবান নিমাই। এই নিমাই সত্যযুগে যে ভগবান ছিল, তিনি ছিলেন আদি পুরুষোত্তম নারায়ণ। আর
ত্রেতা যুগে যে ভগবান ছিল তিনি হলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম নারায়ণ, আর দাপর যুগে ভগবান যিনি ছিলেন তিনি হলেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান, আর চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান। এই চারটি পুরুষোত্তমের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম প্রেম পুরুষোত্তম। এ জগতে প্রেম দিলে আর কিছু দেওয়ার বাকি থাকে না। তিনি যখন এসেছিলেন চণ্ডাল চামার মুচি সকলকে একটা জায়গা করে সকলের মধ্যে তিনি ভাতৃত্ববোধ, তিনি ঐক্যবোধ এবং সকলকে সমান জ্ঞান করে তিনি হরিনাম দিয়ে তার নয়নের জল দিয়ে এই জগতের যত পাপ রাশি আছে সবকে ডলে মুছে পরিষ্কার করে তিনি নাম দিয়ে আমাদের জগতের কল্যাণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন আমাদের ভগবান। এমন দয়াল ভগবান আমরা আর কখনো কোনোদিন কোনো কালে পাবো না। তিনি এসেছিলেন বলেই তো আমরা ধন্য। তিনি নবদ্বীপের মাটিতে দাঁড়িয়ে তো বলেছিলেন, পৃথিবীতে যত আছে নগর আদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে আমার মধুর সংকীর্তন হরিনাম। এ পৃথিবীর এমন কোনো শহর থাকবে না, এ পৃথিবীর এমন কোনো গ্রাম থাকবে না যেখানে আমার হরিনাম হবে না। আজকে সারা বিশ্বে বলতে গেলে 147টা দেশের মানুষ সবাই কৃষ্ণ নাম করছেন। আমার মহাপ্রভুর আদর্শ, তিনি কখনো কোনোদিন মানুষকে ধর্মান্তরিত করেননি। তিনি সবাইকে একটা জায়গায় এনে সবাইকে তার প্রেম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তার মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা কোনো কিছু ছিল না। তিনি সবাইকে উদ্ধার করবার জন্য সংকল্প নিয়েছিলেন। তাই তো তিনি আমাদের ভগবান, তিনি আমাদের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। নমস্কার, আমার নাম শ্রী সতীশচন্দ্র দাস। আমি রাঙাপাড়া থেকে এসেছি আমার গুরুগৃহে। আজকে আপনার মহাপ্রভুর চরণ আগত উপলক্ষে আমি এই তাহেরপুর শহরে এসে পৌঁছেছি। এখানে এসে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করলাম এবং ভোগরাগ এবং সারা ওই অনুষ্ঠান দেখে খুবই আনন্দিত, খুবই উৎসাহিত।
তার জন্য আমাদের গুরুদেব শ্রী সুধীরচন্দ্র গোস্বামী এবং তার পুত্র শ্রী গৌরদাস গোস্বামী শত শত কোটি প্রণাম। জয় জয় রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে আমি দমদম থেকে এসেছি। আমার বাড়ি হচ্ছে বিরাটি, কিন্তু দমদমের মধ্যেই পড়ছে। আমি ওখান থেকে এসেছি। এখানে হচ্ছে আমার গুরুদেবের বাড়ি। তো আমি এটা জানি যে এখানে একটা বড় ওনার একটা উৎসব হয় এই দিনে। তো আমার বাড়িতে উনি গেছিলেন আমাদেরকে বলতে, সাথে এটা বলেছিলেন যে নবদ্বীপ থেকে এখানে মহাপ্রভুর চরণ আসবে।
তো আমার তো শুনে খুব ভালো লেগেছে যে আমিও এক দীক্ষিত মানুষ, দেখি বা আনন্দ উপভোগ করি, আমারও খুব ভালো লাগবে। তো সেই হিসেবে আমি ওখান থেকে এখানে এসেছি, আমি এই মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করতে এবং এই আনন্দ উপভোগ করতে। নমস্কার।
হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে হরে আমি আসাম গুয়াহাটি থেকে এসেছি। আমি অ্যাকচুয়ালি শুনেছি এখানে মহাপ্রভুর চরণ পাদুকা আসবেন নবদ্বীপ ধাম থেকে, তাই এখানে আসছি। এসে দেখি এখানে সম্পূর্ণ এক অলৌকিক ঘটনা। এত সমাগম, প্রায় 8 থেকে 10,000 লোকের সমাগম। এখানে এক গোসাইয়ের বাড়িতে পাদুকা আসছেন। গোসাইয়ের এখানে সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা, এমনকি অনেক জায়গা থেকে সাধুসন্ত এসেছেন, সাধুসন্ত বিরাজমান, যা অ্যাকচুয়ালি সবসময় এটা দর্শন করা যায় না। তা আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান ভাবি, এত দূর থেকে এসেছি। মহাপ্রভুর চরণ আমি নিজে চক্ষু দর্শন করেছি, প্রণাম করেছি। আমি ভাবতে পারিনি, আমার জীবনের স্বপ্ন এটা, মহাপ্রভুর চরণটা আমি নিজে হাতে স্পর্শ করে আমি প্রণাম করেছি। এবং আমার সঙ্গে হাজার হাজার ভক্তগণ চরণ পাদুকা দর্শন করেছে, স্পর্শ করেছে। এখানে অনেক 3 স্থানে প্রসাদের ব্যবস্থা করেছে। সাধুমশাইয়ের বাড়িতে একটা ব্যবস্থা আছে, গ্রামবাসীর জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা, এবং অনেক সমাগম হবে এক মাঠে, সেখানে অনেক বড় ব্যবস্থা প্রসাদের। সেখানে লুচি পুরি এবং কি আলুর দম এই ধরনের প্রসাদের ব্যবস্থা হচ্ছে। ওখানে সবাই দর্শন করবে মহাপ্রভুর চরণ পাদুকা। এইটা একটা ধাম তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। খুবই ভালো লেগেছে, খুবই অনুপ্রাণিত। আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান ভাবি, এত দূর থেকে এসে সে মহাপ্রভুর চরণ পাদুকা আমি দর্শন করতে পেরেছি। হরে
হরে হরে হরে রাম হরে রাম আমি রাঙাপাড়ার থেকে এসেছি আমার গুরুদেবের এখানে গৌর গোস্বামীর বাসায় আসছি। এখানে তো আনন্দ সব দেখছি, এখানে ভালো লাগছে। এখানে আমি আজকে এখানে এসেছি, তাহেরপুরে এসেছি, আর এখানে মহাপ্রভুর চরণ আনা হয়েছে এবং এখানে অনেক ভক্ত সমাগম হয়েছে। হ্যাঁ, আমি নিজে দীক্ষিত। আমার সাথে আমার পরিবারের মা, বাবা, ভাই, তারপরে দাদা, ঠাম্মি, আমরা সবাই মিলে এই তাহেরপুর এখানে এসেছি। আমি এখানে এসে খুবই আনন্দ অনুভব করছি। এখানে কীর্তন হচ্ছে। রাম